Sh੍ਰੋਮਣੀ Akali Dal Chief Sukhbir Badal to attend inauguration of new parliament building party. The country is getting a new parliament building and it is a moment of pride and we do not want any politics to be played at this time, Chima said here in apparent reference to Baikon. उन्होंने कहा जी ये नेशन ਦੇ ਲਈ बहुत प्राइड ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ प्राउड मोमेंट ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਨਾ ਨਾ सवाल ही पैदा नहीं होता कि असी बीजेपी के नाल मुड़ के जाइए क्योंकि बीजेपी तो एक तो बाद एक ऐसे स्टैप लै रही है जिहड़े पंजाब और सिखां दे हक्कां दे खिलाफ ने। श्रोमणी अकाली दल इज अलाइड विद बहुजन समाज पार्टी इन पंजाब। द अलायंस इज डूइंग वेल। देयर इज नो प्रपोजल टू हैव ए ट्रक विद एनी अदर पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ YouTube ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਵੜੈਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ हल नहीं होना और पंजाब ज़्यादा वाहिगुरू मेहर करन देश पंजाब ते वाहिगुरू जी। और राजदीप जी कहते कि TV84 नूं सत श्री अकाल बुलाते हैं और जस जी कहते हैं कि आल गुरुद्वाराज टैंपल्स मॉस्क्स चर्चिज इन पंजाब शुड फॉलो केरला नो RSS। सो इस तरह टॉप जट 47 LA कहते हैं कि प्लीज़ वोट फॉर 6 फॉर जस्टिस रेफरेंडम। और राजनप्रीत भी सानू फतेह बुलाते हैं और जुबेर याकूब भी आए ने, वो भी कहने कि जस्ट प्लीज़ ऑलवेज से मस्जिद नॉट मॉस्क। सो थैंक यू एंड या आई थिंक अंग्रेज लॉन्ग झूठा कर मतलब बादल आई डोंट नो आई एम सॉरी अबाउट दैट। एंड इस तरह साढ़े कोल मैसेज है अमरजीत सैनी मेरे ख्याल एक मिनट हाँ जी ओके। सो ये लिखते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और जुबेर जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब हिंदू हमेशा ये बोलता है कि सिख कौम मजहब नहीं है बल्कि ये मुस्लिम हाँ जी हिंदुइज्म ही एक फ़िरका है, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखो याकूब साहब हुण तां ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ और ये एक वखरी कौम है। सिख धर्म दुनिया का 5वां वड्डा धर्म है। अच्छा। 35 मिलियन सिख धर्म नूं मनण वाले जिन्हां दी पछाण दुनिया भर दे विच अमरीका दीयां 15 तो ज़्यादा स्टेटां ने, किन्ने मुल्कां दीयां पार्लीमेंट ने। साडा खालसा साजना दिवस और बाकी जिहड़े दिन ने उन्हां नूं रैकगनाइज जी। हैरी पानू लिखते हैं नाइस जी। एंड इस तरह दविंदर संधू लिखते हैं सारे वीर भैणां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और परमिंदर सिंह लिखते हैं फतेह। और इसी तरह साढ़े कोल मैसेज है जुबेर जी का बहुत अच्छा है, मैनूं बड़ा पसंद आता है। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढांदा है पर किसी का दिल ना ढावी रब दिलों में रहिंदा है। सो नाइस सो बुल्ले शाह हाँ जी आई रियली लाइक इट। सो जसवंत सूरमा जी फतेह बुलाते हैं सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ और सिंह गचा जी भी कहते खालसा जिंदाबाद फतेह बुलाते हैं। और इसी तरह जीत सूरतिया जी भी कहते हैं खालसा जिंदाबाद TV84 जिंदाबाद। और खुशप्रीत कौर भी TV84 जिंदाबाद कहते हैं और खालसा जिंदाबाद कहते हैं। और जसवीर बराड़ जी भी फतेह बुलाते हैं और शिंदा गिल जी भी खालसा जिंदाबाद कहते हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਮਾਨਵ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲਾਂ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਛਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਇਹੀ 2 MP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਈ 22 ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਸਮਿਸਿਸ ਅਲਾਇੰਸ speculation with BJP, or the BJP has taken one decision after another to the detriment of both Punjab and Sikh community, which has resulted in a sense of disquiet among Punjabis, said Shromani Akali Dal। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਡ ਵਿਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, the alliance is doing well, there is no proposal to have it truck with any other party including BJP, the SAD has never talked about any future alliance with BJP and later should stop speculating on this issue on an everyday basis। कि BJP वालियां दे सोर्सेज तो ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਲਾਇੰਸ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਖਬਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭੌਂਕਾ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ the country is getting a new parliament building and it is a moment of pride and we do not want any politics to be played at this time, Chima said here in apparent reference to ਬਾਈਕਾਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ 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 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 0 ਜਮਾ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਧਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੈਸਚਰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ, ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਏਜੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।